स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मेघा। बच्चों की गल करिए तो बच्चों का मन कोरी सलेट हुंदा है, बड़े ही नाजुक हुंदे है बच्चे ते बचपन। पर कई बारी बच्चों नूं भी मानसिक तनाव हो जाता है या मानसिक रोग हो जाते हैं। जे असी शुरुआती दौर दे विच इन्हां वल ध्यान ना दईए या बच्चों की परेशानियां वल या मानसिक रोगां वल ध्यान ना दईए तो एक गंभीर रूप भी धारण कर सकते हैं। खास तौर पर मैं अज बच्चों की या मानसिक रोगां की गल इसलिए की क्योंकि इसी विषय पर अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच गलबात होएगी बच्चों के मानसिक रोग। तो गलबात करने लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल ने बहुत बहुत स्वागत करदे आ करमजीत सिंह जी का, मनोविग्यानी ने सिविल हॉस्पिटल जलंधर तो। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे आ। थैंक यू सो मच मैम एंड धन्यवाद सारे स्रोतियां दा जो डीडी दूरदर्शन दे उपर देख रहे हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जिस तरह मैं शुरुआत दे विच दस रही हाँ कि बच्चों नूं मानसिक रोग हो जाते हैं जे असी ध्यान ना दईए तो गंभीर भी बन जाते हैं। ये सारियां गल्लां अज असी प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच करांगे, पर शुरुआत दे विच तुहाडे तो यही जानते हैं कि बच्चों नूं किहड़े-किहड़े मानसिक रोग हो जाते हैं। मैम बच्चों नूं शुरू तो ही जदों जन्म होंदा है तो उस कई ऐसे फेज़ दे विचों उन्हां नूं गुजरना पैंदा है, घर दे माहौल दे विचों कई दे विचों जिहदे विच उन्हां नूं स्ट्रैस हो सकती है, ADHD हो सकती है, कंडक्ट डिसऑर्डर जिहड़े रोग हो सकते हैं, इहदे विच ऑटिज़म जिहड़ा नाम दा एक रोग हुंदा है वो इन्हां बच्चों नूं हो सकता है जिहदे नाल इन्हां नूं काफ़ी अगे लाइफ दे विच प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। जी जी, जिद्दां कुछ तुसीं प्रॉब्लम्स दे ना दसे कि कुछ स्ट्रैस हो जाता है या कुछ गंभीर समस्यावां भी बच्चों नूं हो जांदियां हैं। ये सारियां एक एक करके तुहाडे तो असीं जानांगे, पर उस तो पहला भी ये जानना बनता है कि जिहड़े रोग है मानसिक रोग है वो बच्चों नूं क्यों हो जाते हैं, की कारण है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जी जी जी। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, जिद ज़्यादा दिखाते हैं। अगर उन्होंने कोई काम करने लिए तुसीं कहोगे वो रिफ्यूज़ मना करनगे कि मैं ये चीज़ नहीं करनी, जां वो ज़्यादातर इकल्ला रहने की कोशिश करते हैं, जिहड़ी चीज़ां फॉलो करने के लिए परिवार कहेगा उन्होंने वो नहीं स्वीकार करते। जी जी। तो मानसिक तनाव जिहड़ा है वो बच्चों दे विच वो गंभीर रूप भी धारण कर लैंदा जे ध्यान ना दिता जाए। हाँ जी, अगर बच्चों के विच आपां इन्हां परिवार इस चीज़ नूं आइडेंटिफाई नहीं करता, वो अपने किसी कामां विच बिजी ने, जिस तरह की लाइफ है, लाइफ दे विच की है कि वाइफ भी जॉब जिहड़ी मदर है वो जॉब कर रहे हैं है ना, जिहड़े फादर ने वो भी जॉब कर रहे हैं, तो घर दे विच वो बच्चा जद स्कूल दे विच हुंदा जां घर इकल्ला हुंदा है, तो उस टाइम ये जिहड़ी स्ट्रैस है ना तो परिवार वालों पहचानी जाती है, जिहदे करके फिर आउण वाले टाइम दे विच यही स्ट्रैस हौली हौली जिहड़ी है एक डिप्रैशन के रूप विच अगे कन्वर्ट हो जाती है। जी, तो तनाव की जो असी गल कर रहे हैं बच्चों के खास तौर पर, तो किन्नी तरह के जिहड़े तनाव है वो बच्चों नूं खास तौर पर हो जाते हैं? स्ट्रैस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੀ हो जाता है। ते बच्चे जिहड़े है कि आप जिद्दां एक छोटी एज दे बच्चे है ना, जदों असीं लगा लीए कि 10-11 साल तो जे वड्डा बच्चा है ते वो अपने स्ट्रेस नूं आप किवें पहचान सकदा है ते वो किद्दां इस नतीजे ते पहुंच सकदा है कि मैनूं मानसिक तनाव हो रहा है, मैनूं अपने मम्मी पापा नाल गल या अपने दोस्त नाल गल कर लैनी चाहिदी है? हाँ जी, इहदे विच की है कि अगर असीं बच्चों नूं सानूं पेरेंट्स नूं और खास करके टीचर्स नूं उन्हां नूं गाइड करना पैंदा है कि
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਦਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਔਰ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਈਅਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਏਗਾ? ਅਗਰ 10 ਵਾਲਾ 10 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 20 ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜਨ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਵਧਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ,
ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਮਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ADHD ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ADHD ਕੀ ਹੈ। ADHD ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ADHD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫੀਸਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, HD ਭਾਵ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠ ਪੜ੍ਹ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਏਰੀਆਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲਸਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾਪਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਆਵਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ADHD ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਸਰ ਇਹ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਣਗੇ, ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਇਸ ADHD ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਘਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ADHD ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ADHD ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਗੀਤ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਨੇ ਆ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗੇ ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਛੱਡ ਦਈਏ ਮਨਾਂ ਚ ਦੱਬੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਓ ਮਿਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟਿਜ਼ਮ? ਆਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, 8 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, 9 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਉਨੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਥੈਰੇਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਆਰ ਦੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਮਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਮਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਏਜ ਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਣਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸੰਭਾਲਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ। ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਾਪਨ, ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਚੈਨੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਯੋਗਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਤੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਐਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦੀਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਤਮ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਕਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਗੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦਸੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ। ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇ ਵੈਰ ਵਸਾਈਆਂ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਭ ਦੇ ਵੈਰ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ। ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਵਸਣ ਵੀਰ ਭਰਜਾਈਆਂ,
ਮੁੰਡ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਸਣ ਵੀਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਾਨਣ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਓਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੈ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਮੰਗਾ ਰਜ਼ਾ 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 ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਜੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੁੱਲਾ ਰਲ ਮਿਲ ਛਕੀਏ ਤੇ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠੇ ਛਕੀਏ ਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਣ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਵਸਾਈਆਂ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੀ